This is a tribute to Netaji Subhash Chandra Bose on his 125th birth anniversary. We would be honored to hear a few words from our Principal Madam on this very occasion. Good evening everybody. I am very glad that the students and teachers of my college has taken an initiative to celebrate 125th anniversary of Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji. He was born in a wealthy family of Kotok on 23rd of January 1897. He passed the civil service examination in 1920. He led the Azad Hind Force or Indian National Army to independent India from British rule. His famous quote, "Give me blood and I shall give you freedom," inspired and encouraged many to fight for the freedom of the country. আজও যেন চোখ বুজলে শুনতে পাই ইথার তরঙ্গে ভেসে আসে সেই জলদ গম্ভীর স্বর, আমি সুভাষ বলছি। তাই নেতাজি মানে স্বরাজ আমাদের ছিনিয়েই নেব আমি, নেতাজি মানেই রক্তের চেয়ে স্বদেশ অনেক দামি। এই করোনাকালে স্বল্প সময়ে ছাত্র শিক্ষক শিক্ষাকর্মী নেতাজির স্মরণের এই প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। ধন্যবাদ। নেতাজি বাঙালি তথা সকল দেশবাসীর এক আবেগের কারণ। 1897 সালের 23 জানুয়ারি যে বহ্নিশিখার আগুন জ্বলেছিল, যার চরিত্রকে স্মরণ করলে আমাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটে, যে ব্যক্তির জীবন স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হয় হাজারো মানুষ, যে পুরুষের বীরত্বের কারণ আজকের স্বাধীন দিন, যে নেতাজির হুঙ্কারে কেঁপে উঠত ব্রিটিশ সেনা, যে মানুষটির প্রতিটা কর্ম ইতিহাসে লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষর, যে বাঙালি সকলের প্রেরণা, তাকে স্মরণ করেই আজকে আমাদের অনুষ্ঠান। প্রথমেই হিন্দি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি কবিতা পরিবেশন করবেন पायल ठाकुर। मेरा नाम पायल ठाकुर है। मैं थर्ड सेम हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं आप सबके सामने उनके ऊपर लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। है समय नदी की बाढ़ के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भूखा उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध केहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया, वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह यह तोर पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर व भाग गया। वे कहाँ गए वे कहाँ रहे ये धूमिल अभी कहानी है, हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जाने हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष जाने हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष आने हिंद है, सुभाष
सुभाष माने हिंद है सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शाने हिंद आ गए सुभाष जी तूफान हिंद लाएंगे वो शान हिंद लाएंगे तूफान हिंद लाएंगे वो शान हिंद लाएंगे फिरंगियों के काम पर वो कहर बन के छाएंगे सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए सुभाष जी স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ছাত্রাবস্থা থেকেই জন্মেছিল দেশপ্রেমিকের সত্তা। তার কথা আজও মনে রেখেছে এই দেশ। সেই দেশটি নিয়ে জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের পরের আবৃত্তি পরিবেশন করবেন দেবপর্ণা পাল। নমস্কার। শ্রাবস্তী উর্বির লেখা নেতাজির জন্য, কণ্ঠে দেবপর্ণা পাল। 5 ফুট 8 ইঞ্চির দীর্ঘকায় একটা শরীর, যার শিরায় শিরায় দৌড়ায় স্বদেশ প্রেম, স্বাধীনতার সুতীব্র বাসনা যাকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখে, মুখের পেশিগুলো শক্ত রেখে যে জানও লড়িয়ে দিতে পারে তার দেশ নামক মায়ের জন্য। শুধু সেই কি নেতাজি? শুধু সেই কি তুমি? না নেতাজি, তুমি জানো না সব খবর, জানো না তুমি চলে যাওয়ার 7 দশক পরেও পুরনো হয়নি তোমার প্রাসঙ্গিকতা, ফুরিয়ে যায়নি তোমার প্রয়োজন। এমনকি স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও এ দেশ তোমাকে মনে করে, তোমাকে ডাকে নেতাজি, তোমার জন্য অপেক্ষা করে। অযোধ্যার রাম রহিমের দ্বন্দ্ব তোমাকে ডাকে, দিল্লির রাজপথে অসহায় মেয়েরা তোমাকে ডাকে, অনিদ্রা অনাহারে ধুপ্ত ব্যক্তিরা, তাদের কাছে তুমি ভগবান। এ দেশের পথভ্রষ্ট বিপদমুখী ছেলে ছোকরাদের মায়েরা, তারা তোমার পুজো করে নেতাজি। তুমি যাওনি, আছো, আসবে ফিরে, এই আশাতেই দিন গণে কত মানুষ, তার পরিসংখ্যান নেই নেতাজি। তবে তোমার জন্য এক বুক উজাড় করা ভালোবাসা আছে। তুমি বিশ্বাস করো, আজও তা আছে সোনায় বাঁধানো, জং ধরেনি এতটুকু তাতে। বিশ্বাস করো নেতাজি, আমাদের আজও তোমাকে বড্ড প্রয়োজন। স্বপ্ন দেখি তুমি আসছো, ধূলিসাৎ করছো এ দেশের কালো হাত, কালো নিয়ম কানুন। উদ্দাত্ত গলায় ধমক দিচ্ছ এ দেশের যুব সমাজকে, সব আবার ভালো হয়ে যাচ্ছে, সুগম হচ্ছে এ দেশের চলার পথ। নেতাজি, তুমি আসবে তো? বলো, কথা দাও তুমি আসবে। আমি অপেক্ষা করব। এ দেশ সারা জীবন অপেক্ষা করবে তোমার ফেরার, কারণ আমরা জানি নেতাজিরা মরে না, নারীর টানে তারা ফিরে আসে বারবার, এ দেশের জন্য ফিরে আসে। আমরা জানি সে প্রলয়, সে শ্রেষ্ঠ, সে মেধাবী, সে মায়াবী। একই দেহে হাজারো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেই পুরুষোত্তম হলেন বাংলার সন্তান, অংশ, অহংকার, গর্ব, সুভাষচন্দ্র বসু। ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে একটি কবিতা পাঠ করবেন প্রীতি পুরকাই। নমস্কার। শুভ্রা ঘোষের লেখা প্রিয় নেতাজি। প্রিয় নেতাজি, অনেকদিন ধরে চিঠি লিখব ভাবছিলাম, কিছুতেই আর হয়ে উঠছিল না। আজ কোনো একটা ঘটনার নিরিখে তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম। ছেলেবেলায় আমাদের দোতলা ড্রয়িং রুমে তোমার ছবি, জন্মদিনে পেতাম বই, সেখানেও তুমি। বাবার গল্পে তোমারই বীরত্ব, দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে ক্রমে আমিও তোমার ভক্ত। বাবা বলতেন ইন্ডিয়ার আর একজন নেতাজির দরকার ছিল। মা গাইতেন বীর সুভাষের মহান দেশ। দাদু বলতেন ছেলেটাকে ওরা শেষ করে দিল। ঠাম্মার চোখে তখন
আঁচলের খুঁট। এসবের মধ্যে বড় হওয়া আমিও কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থাকতাম। ভাবতাম পারতে, তুমি সব পারতে, যদি আর একবার আমাদের মধ্যে তোমাকে পেতাম। আজ উত্তর 40-এও আমার সেই একই ভুল। তুমি পারতে, কেননা দেশের মাটিতে দেশপ্রেমের মতো জোরালো একটা ঝাঁকুনি দেবার ক্ষমতা তখন আর কারুর ছিল না। এখনো আছে কি? তোমার হারিয়ে যাবার পর দেশে কত কমিশন বসেছে, ভারতের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে। কোন পীর, কোন সন্ত, কোন দয়ালু বৃদ্ধকে দেখে ভুল করেছে সবাই, ছুটে গেছে তুমি মনে করে, কিন্তু ফিরেছে মাথা নেড়ে। তবু তোমাকে পাবার আশায় বুক বেঁধেছে। তুমি তো শুধু বসুবাড়ির নও, গোটা ভারতবর্ষের মণিকোঠার হীরক, যার আলোর শুদ্ধতা কালোকে সাদা করতে পারে। এই বিশ্বাসে ভর করে সবাই ভেবেছিল তুমি আসবেই, কিন্তু এলে না। কেটে গেল অনেকগুলো বছর, পেরিয়ে এলাম জীবনের অনেক গলি খুঁজে। তুমি এখন বিমানবন্দরে, সভা সমিতিতে, রিসার্চ ব্যুরোতে, এমনকি ছেলের নামকরণেও। শুধু হৃদয় যেন দোলা দেয় না। জানো, তোমার জন্মদিনটা এখন সবাই ছুটির দিন বলে আয়েশ করে উপভোগ করে। আর ছেলেরা, তারা তো এখন দেশ থেকে বিদেশের খবরে বেশি রাখে। আর মেয়েরা, তারাও স্বাধীনতার ভেলায় চড়ে হতচকিত। শুধু মাটিটা কাঁদে, সেই কান্না যেন ভূমিকম্প, খরা, এলনিনো, বন্যা হয়ে চারিদিক ভাসিয়ে দেয়। এখনো অভিমান করে শুয়ে থাকবে রেঙ্কোজিতে? আজ যখন ঘাড়ের ওপর AK-47 এর নিঃশ্বাস, রক্তের হরি খেলা ধর্মের জিগিরে, তখন শোনাও সেই আওয়াজ, আমি সুভাষ বলছি। মেয়েটা দৌড়ে এসে বলবে, মা মা দেখো, উনি আসছেন। পাশের বাড়ির মেসোমশাই ডাকবেন জানলা দিয়ে, বৌমা আমি বলিনি উনি ফিরে আসবেন? খোলা জানলার ধারে দাঁড়াবেন মায়েরা, তাদের ডান হাতে শঙ্খ, বাঁ চোখে জল, নদী হবে উত্তাল, নৌকা বেসামাল। পরাণ মাঝিও চেঁচাবে, উনি আসতেছেন। সবুজ মাঠে শিশুদের হাতে পতাকার দোলা, উনি আসছেন, উনি আসছেন, উনি ফিরে আসছেন। তোমার হারিয়ে যাওয়া জন্মদিনের ভেতর থেকে উঠে আসুক আর একটা 23-এ। আজ স্বাধীনতার ঠিক আগের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমাকে আমার এই চিঠি। প্রণাম নিও, ভালো থেকো নেতাজি। এই ভারতবর্ষের জন্য তিনি অনেক করেছেন। আমাদের পরের আবৃত্তি ভারতবর্ষ পরিবেশন করবেন জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট থেকে সায়ন্তিকা ভৌমিক। ভারতবর্ষ মানে কোনো আর্ট পেপারে আঁকা জল রঙের মানচিত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু হর্ষবর্ধন কিংবা বাবরের বিজয় বার্তা নয়। ভারতবর্ষ মানে বিজয় সিংহের সিংহল জয়ের ফ্যাসিস্ট গৌরব গাথা নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু মীনাক্ষীপুরম কিংবা জামা মসজিদ নয়। ভারতবর্ষ মানে নেহেরুজির বংশানুবৃত্তি কিংবা জিন্না সাহেবের অলিখিত শ্বেতপত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে এক ভালোবাসা, আমার তোমার শব্দের, সঙ্গীতের, জীবনের, আকাশের। আমাদের প্রাইমারি স্কুলের কলু খাঁ সাহেব সাদা ধবধবে দাড়ি, মাথায় ফ্রেঞ্চ, ড্রিল করাতেন আমাদের। ডান বা সস্নেহে সতর্ক করাতেন, বাবা সকল পা আর হাত মিলিয়ে মিলিয়ে ফেলো, মিলিয়ে মিলিয়ে ফেলো।
সেই কলুখা সাহেবের গোড়ের মাটিতে আজ ফেরেস্তার হাসি চিরাগ হয়ে চলছে। বদ্র মিয়া তার হাতের কর্নিতে শিব মন্দিরের গায়ে কত ফুল কাটছে, আর তার জোগাড়ি হয়ে মশলা মাখছে ঈশাদ বাউরি। নিয়ামত শেখ আর গোকুল মাহাতো একই পাটাতনে ধান ছাড়ে। সোনালী গোবিন্দভোগের খামারে ঠিকরে পড়ে সোনালী আলো। বদর মাঝি দাঁড় টানত যুবতী গঙ্গায়, বৈঠা ধরতো হোসেনুর মাঝি, বলতো সামনে চলো মাঝি, সামনে কাঁচাধারির গাছ আর ঘূর্ণি জলার ঢাল, সামনে চলো। আমার ভারতবর্ষে কোনো গেরুয়া রাজনীতিবিদ কিংবা ইমামের নির্দেশিকা নেই। এখানে কোনো সংহিতা হাদিস ছাড়াই কোজাগরি চাঁদের অকৃপণ আলো পড়ে ঈদগার ওপর, আর রমজানি চাঁদ তুলসী মঞ্চের গায়ে পূর্ণ আলো দিয়ে যায়। আমার ভারতবর্ষ মানে রবি ঠাকুরের মধ্যে নজরুল, আমার ভারতবর্ষ মানে রবিশঙ্কর আর আলী আকবরের যুগলবন্দি, আমার ভারতবর্ষ মানে গণেশ পাইন আর মকবুল ফিদার রঙিন ছবি, আমার ভারতবর্ষ মানে লালন ফকিরের গান। আমার ভারতবর্ষে আমি শুনেছি মোহাম্মদ রফির সঙ্গে লতার ডুয়েট, দেখেছি পাল্লা দিয়ে আজহারের সঙ্গে সচিনের দৌড়, ফুটবল মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে শুনেছি স্যার নইমুদ্দিনের চিৎকার, বিজয়ন, আকিল, কুলজিৎ, বাইচুং, মাঠটাকে আরো বড় কর, মাঠ দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, মাঠটাকে আরো বড় করা দরকার, মাঠটাকে অনেক বড় করা দরকার, অনেক বড়। মা গো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে, তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি, তোমার ভয় নেই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। মা গো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে, তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি, তোমার ভয় নেই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। আমরা হারবো না, হারবো না, তোমার মাটি একটি কণাও ছাড়বো না, আমরা হারবো না, হারবো না, তোমার মাটি একটি কণাও ছাড়বো না, আমরা পাজর দিয়ে দুর্গ ঘাটি গড়তে জানি, তোমার ভয় নেই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। মা গো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে, তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি, তোমার ভয় নেই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। আমরা পরাজয় মানব না, দুর্বলতায় বাঁচতে শুধু জানবো না, আমরা পরাজয় মানব না, দুর্বলতায় বাঁচতে শুধু জানবো না, আমরা চিরদিনই হাসি মুখে মরতে জানি, তোমার ভয় নেই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। মা গো ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে, তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি, তোমার ভয় নেই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। নেতাজির তৈরি, তার সৃষ্টি, তার যুদ্ধ, তার চেষ্টা আমাদের আসছে অজানা পথের দিক নির্দেশিকা যেন। একটি মানুষ কিভাবে মিশে যেতে পারে হাজারো চরিত্রে, ভিন্ন দেশে, অন্য পরিবেশে, তিনি বলি এত কিছু সম্ভব হয়েছে। শত্রুর চোখে ধুলো ছড়িয়ে বেঁচে ফেরা সম্ভব ছিল তার জন্যই। সহস্র বিসর্জনের পর স্বেচ্ছায় মিশে গেছিল এই দেশের মায়ের বুকে। আমাদের পরের আবৃত্তি পরিবেশনায় বাংলা বিভাগ থেকে সুচেতনা সেনগুপ্ত। কবি শুভ দাশগুপ্তর সার্থক জন্ম। যে ছেলেটা চায়ের দোকানে ইটো কাপ ধুচ্ছে রাস্তার ধারে, তাকে ডাকুন, তার কানে কানে সুরেলা কণ্ঠে বলুন, সুজলাম সুফলাম মালায়াজ শীতলাম। হ্যাঁ, বেশ সুন্দর করে বলুন, যে মেয়েটা
চাকরির নাম করে বনগা কিংবা চাকদা থেকে রোজ সকালের ট্রেনে সেজে গুজে শহরে আসছে শরীর বেচে চাল ডাল নুন কিনতে। তাকে ডাকুন, তার কানে কানে বলুন, সার্থক জনম আমার জন্মেছে এ দেশে। যে ছেলেটা লটারির টিকিট নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরছে আর বলছে, বিশ্বাস করুন আমি ভদ্রলোক, আজ 10 বছর হলো আমার কারখানা বন্ধ, লক আউট। তাকে ডাকুন, তার কানে কানে বলুন, বলো 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 সবে, শত বিনা বেনু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। রাতের আকাশ কাঁপিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামলে যে মা আজ লণ্ঠন হাতে টালির ঘরের দরজায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকেন তার খোকন ফিরে আসবে বলে, যে খোকনকে এক বর্ষার উন্মত্ত রাতে কালো গাড়ির পুলিশ ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, আর বরানগরের রাস্তায় ভোরের ঘুম ভাঙা কুকুর প্রথম দেখেছিল যার গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ, সেই মাকে ডাকুন, তার কানে কানে সুরেলা কণ্ঠে বলুন, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। সবাইকে সব বলা শেষ হলে শুনশান শীতের রাতে 5 মাথার মোড়ে ঘোড়ায় চড়ে বসা সেই মহাবিপ্লবীর পায়ের সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। ফাঁকা রাস্তায় রাতের বাতাসে কান পাতুন, শুনতে পাবেন সেই বিপ্লবী পুরুষের বজ্রকণ্ঠ, আমি তোমাদের কাছে রক্ত চেয়েছিলাম, তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব বলে, আমি পারিনি, কিন্তু আমি আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছি, আর তোমরা তোমরা কবি শুভ দাশগুপ্তর কবিতা। আমি সুভাষ বলছি। তোমার পাথরে দিয়েছি মালা, এত মালা এত ফুল, তুমি ঢাকা পড়ে গেছো। তুমি পাথর না হলে রাগ করতে। 56 বছর আগের এক মধ্যরাতে এলগিন রোডের 3 তলার ঘরে আলো জ্বলছিল। চাদর গায়ে এক ছায়ামূর্তি পায়চারি করছিল অবিরাম। বাইরের রাস্তায় ইংলিশ পুলিশের চর সতর্ক সজাগ চোখে দেখছিল। তার সব সতর্কতাকে বুদ্ধ বানিয়ে তুমি তখন অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছ আলোর পথে। দেশের মানুষ কাক পক্ষী কেউ টের পায়নি। তুমি চলে যাবার পর 56টা শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম উধাও, তুমিও। সেই থেকে প্রত্যেক জানুয়ারিতে পৃথিবীর এপাড়া ওপাড়া সব মাটিতে তোমার অনস্বর পায়ের ছাপ। সব রাইফেলে তোমার বুকের বারুদ, সব কুচকাওয়াজে তোমার সেনার ছন্দ পরশ পাথরের মতন স্বাধীনতাকে খুঁজেছে। তোমার অন্তরে লুকিয়ে থাকা খ্যাপা। তোমার গন্তব্য ছিল স্বাধীনতা, তোমার পথ ছিল স্বাধীনতা, তোমার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা, তোমার প্রেম ছিল স্বাধীনতা। তুমি রক্ত চেয়েছিলে স্বাধীনতার জন্য, তুমি তাই পাথর। যারা স্বাধীনতার আড়ালে চেয়েছিল গদি, চেয়েছিল সিংহাসন, ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া লুটের রাজ্যপাট, তারাই রইল সুখে। ভারতবর্ষের টাকায় তাদের সুখ, তোমার নয়। ভারতবর্ষের অফিসে আদালতে তাদের ছবি, তোমার নয়। ভারতবর্ষের সংবিধানে তাদের সহিসাবুত, তোমার নয়। ইংরেজ গরিব মানুষকে পায়ের নিচে রেখেছে, আমরা বড় লোকদের মাথায় করে রেখেছি। স্মাগলার কিংবা ডাকাতকে জোর হাতে সভাপতির আসনে আহ্বান করেছি। ইংরেজ এদেশের ধন সম্পত্তি লুট করত, আমরা দেশটাকে বেচে দিচ্ছি। ইংরেজ দিয়েছে চাবুক, লাঠি, গুলি, আমরা দিয়েছি মাস্তান, মাফিয়া, নেতা আর গুলি। ইংরেজ দিয়েছে কালাপানি, সেলুলার জেল, আমরা দিয়েছি টিভিতে সুপারহিট মোকাবলা আর আইনসভায় আয়রাম গয়রামের খেল। 56 বছর আগের এক মধ্যরাতে পরাধীন এই দেশ ছেড়ে তুমি চলে গিয়েছিলে স্বাধীন এক স্বদেশে ফিরে আসার স্বপ্ন নিয়ে। তুমি ফিরে আসোনি, স্বাধীনতা এসেছে।
তার কাঁধে ঝুলি ভরে নিয়ে এসেছে ভোট নামক রাজসুযোগ্য, গণতন্ত্র নামক চিরায়ত মৎস্যন্যায়, প্রগতি নামক লোক ঠকানো স্ট্যাটিস্টিক্স, সংহতি নামক বিস্ফোরণের চুরমার, ঐতিহ্য নামক মন্দির মসজিদের ঝগড়া আর আসমুদ্র হিমাচল ভরিয়ে দেওয়া ভাষণ ভাষণ আর ভাষণ। 56 বছর ধরে তুমি পাথর হয়ে আছো। 56 বছর ধরে ভারতবর্ষ অধীর অপেক্ষায় কান পেতে আছে। ইথার তরঙ্গে কবে হঠাৎ শোনা যাবে স্বাধীনতার নিজস্ব কণ্ঠস্বর। আমি সুভাষ বলছি, আমি সুভাষ বলছি। নমস্কার, আমি মনস্বিতা পাল চৌধুরী। 23শে জানুয়ারি উপলক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে আমার মনের ভাবকে ব্যক্ত করলাম। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে ভাবছো খোকা গেলই বুঝি মরে। আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে। কবিগুরুর বীর পুরুষ। আচ্ছা, এখানা কি কবিগুরু তোমায় ভেবে লিখেছিলেন? না মনে হয়, কিন্তু আমি দেখেছি বাঙালির অপেক্ষা তোমার জন্য। লড়াই থামার খবর তো অনেক আগেই এসেছে, কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম সে খবর পেতে তোমার থেকে। বীর পুরুষের খোকার মতো তুমি এসে দাওনি সে সুসংবাদ। তুমি তো ফিরেই এলে না। তোমার মধ্যে একটা জাতি স্বপ্ন দেখেছিল এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে, যাকে 33 কোটি জনগণ করতে পারে ভরসা চোখ বন্ধ করে। আজও কত সহস্র মানুষের জীবনের ধ্রুবতারা কিন্তু তুমি। ইতিহাস বলে অনেক কিছু, বলে এক কুয়াশাচ্ছন্ন মৃত্যু উপাখ্যান, যা সেদিনও কেউ বিশ্বাস করেনি, আজও করে না। আসলে রামায়ণ মহাভারতের দেশের মানুষ জানে দেবতার মৃত্যু হয় না। তুমি তো তাদের কাছে দেবতাই। লোকে বলে বাঙালি বাস্তব বিমুখ জাতি, স্বপ্ন দেখতেই ভালোবাসে। কিন্তু আমি গর্ব করি আমি বাঙালি বলে, আমি তোমার স্বজাতি বলে। স্বপ্নে তোমার উপস্থিতিও পরম প্রাপ্তি যে। বাঙালি বিশ্বাস করে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজামিহম। আর তাই হয়তো তোমার স্বাভাবিক আয়ুর সময়কাল অতীত হওয়ার পরও আমরা বিশ্বাস করেছিলাম তুমি আসবে। কত শত মানুষের মাঝে খুঁজেছিলাম তোমায়, কত কিংবদন্তি তোমায় ঘিরে। কোনো ধর্মীয় নেতা যুগাবতার নয়, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা দেখেছিলাম তোমার মধ্যে এক পরিত্রাতাকে। তোমার চোখ দিয়ে দেখেছিলাম এক স্বর্গোপম ভারতভূমির স্বপ্ন। শেষমেশ বলতেই হয় বড্ড বোকা আমরা। দেবতা তো মানুষের মধ্যেই থাকেন, তুমি কি নেই আমাদের মধ্যে? তোমার বীরত্ব, তোমার আকাঙ্ক্ষা, তোমার আত্মত্যাগ, বলিদান সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে মিলিত করেছে তোমায়। তুমি হয়তোবা আর নেতাজি হয়ে ফিরে আসনি, এসেছিলে তোমার মায়ের কোলে, তোমার মায়ের সন্তান হয়ে। তোমার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব স্বাক্ষর রাখে ভারতবাসীর চোখে তোমার সেই অপূর্ণ স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। স্বপন হয়ে আখির ফাঁকে দেখতে আমি আসবো মাকে, যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে। জেগে তুমি মিথ্যে আসে হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে, মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে। ধন্য তুমি রবি ঠাকুর, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কত সহজে বুঝিয়েছিলে ভারত মায়ের এই বীরশ্রেষ্ঠ সন্তানকে আমাদের মাঝে পেতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে তার মতো করে, করতে হবে স্বপ্ন পূরণ তার সেই অপূর্ব সংকল্পগুলোকে। তুমিই বলেছিলে না নেতাজি, যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ, ফুরাবে না আর প্রাণ। এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, এত সুখ আছে, এত স্বাদ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর। তোমার প্রাণকে অসীম করতে, তোমার স্বাদ পূরণ করা তো আমাদেরই কর্তব্য, তাই না? তাই এই কর্তব্য বোধের এক কণাও পূরণ করতে পারলে নিজেকে মনে করব আমি ধন্য, আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক। আমাদের দেশ নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের আজ জন্মদিন, তাই ওনার উদ্দেশ্যে আমি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব। এবার তোর মরা গানে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তরি।
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরে। ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি। তোরা সবাই মিলে বৈঠানে রে, সবাই মিলে বৈঠানে রে, ভুলে ফেল সব দরাদরি। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরে। দিনে দিনে বাড়লো দেনা, ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা। হাতে নাই রে করা করে, দিনে দিনে বাড়লো দেনা, ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা। হাতে নাই রে করা করে, ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে। ওরে দে খুলে দে পাল তুলে দে, দে খুলে দে পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরে। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরে। ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি। তোরা সবাই মিলে বৈঠানে রে, সবাই মিলে বৈঠানে রে, খুলে ফেল সব দরাদরি। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরে। ভাষা তোরে, ভাষা তোরে। ভগৎ সিংহের ফাঁসি ও তার জীবন রক্ষায় কংগ্রেস নেতাদের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্র গান্ধী আরউইন চুক্তি বিরোধী একটি আন্দোলন শুরু করেন। ফলে তাকে কারারুদ্ধ করে ভারত থেকে নির্বাসিত করা হয়। নিষেধাজ্ঞা ভেঙে তিনি ভারতে ফিরে এলে আবার তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক আখ্যা দিয়ে তাসের দেশ নৃত্যনাট্যটি তাকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন, স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পূর্ণ ব্রত তুমি গ্রহণ করেছ। সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে তাসের দেশ নাটিকা উৎসর্গ করলাম। আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও সুভাষচন্দ্রের শৌর্য ও আপোষহীন রণনীতি তাকে ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তা দান করে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শেষ গান পরিবেশন করবেন সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে সুলক্ষণা দাস। নমস্কার, আমি সুলক্ষণা দাস, সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট। আজকে আমি ধন্য পুষ্পে ভরা গানটি পরিবেশন করব। ধন্য পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তরিণ, এমন কালো মেঘে তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশের রানী সে দেশ আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, কুঞ্জরিয়া আসে ওলি, পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে, ফুল